गुरगद्दी दी दात बख्शी। और ये गुरु रामदास साहब की निमरता है, हलीमी है, मान होंदियां भी निमाणापन है। जो हाथ जोड़ के कहन लगे, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे। महाराज जो मेरी हालत सी, लाहौर दियां गलियां च रुलण वाला मैं अनाथ बच्चा, जिहदे सिर ते माँ बाप दा साया नहीं सी, तुसी मेरे माँ बाप बन के ते इस बच्चे नूं तुसी सहारा दिता ते अज वेखो कित्थों कित्थे पहुँचा दिता है। जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। हुण गुरगद्दी दे तख्त ते धन गुरु रामदास साहब जदों विराजमान होए, इतिहास ते गुरबाणी चों उस वक्त दियां कुछ घटनावां साडियां अखां सामने आउंदियां ने। क्योंकि एक विधान सी, जदों भी कोई महापुरख गुरगद्दी दे तख्त ते विराजमान हुंदा सी, सब तो पहिलां ते ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। फिर गुरबाणी चो जो सानू मिलता है कि गुरु रामदास साहब ने अपने गुरु अमरदास जी ने अपने पुत्रां नू हुक्म किया कि तुसी भी हुण गुरु रामदास साहब जी के चरनां 'च सिर झुकाओ। ते बाणी दे बोल हन कि मोहरी पुत सन मुख होया रामदासैं पैरी पाए जियो। छोटे पुत्र ने ये गुरु अमरदास साहब जी ने। और तुरंत गुरु महाराज जी का हुक्म मानदिया होया इन्हां ने सतगुरु गुरु रामदास साहब जी के चरनां 'च सीस झुका दिता, कोई तर्क नहीं किया। पर दूजे पुत्र बाबे मोहन ने जरूर अपने कुछ इतराज उत्थे प्रगट किए, क्योंकि उन्हां दी एक इच्छा सी जां एक सोच सी, थिंक सी कि मैं वड्डा पुत्र हाँ, इस करके गुरगद्दी ते हक मेरा बनता है। जो पिता दा है वो वड्डे पुत्र दा हक है उस चीज़ दा, जो समाज अंदर एक रीत चलती आ रही सी। धन गुरु अमरदास महाराज ने बाबे मोहन दियां भावनावां दा अदब किया, गुरु रामदास साहब ने भी अदब किया। पर गुरु अमरदास कहन लगे पुत्र जी ठीक है समाज अंदर इदां चलदा होवेगा, पर गुरु नानक दे घर दी तुसी आद जुगादी मर्यादा वेख लवो। जे गुरु नानक दे घर इदां हुंदा ते तुहाडा पिता गद्दी ते नहीं सी होना, वो ते फिर गुरु नानक दे पुत पोतरियां दे कोल गद्दी होनी सी। पर गुरु नानक ने अपने पुत्रां नूं नहीं, जिहड़ा तख्त गद्दी ते बैण ते संभालण दे योग सी ओनूं गद्दी दित्ती गुरु अंगद साहब नूं। गुरु अंगद साहब ने यह वडियाई साडी झोली च पाई ते अज साडी नज़र दे विच ये सेवा संभालण दे योग ने गुरु रामदास साहब। इस करके तुसी कोई शंका तर्क ना करो, गुरु रामदास साहब जी दे चरनां 'च सिर झुका देवो, क्योंकि हुण जोत उन्हां दे अंदर वरत चुकी है। फिर बहुता कुछ बाबे मोहन ने भी उत्थे कोई एवें लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। जो सतगुरु गुरु अमरदास साहब ने क्या समझाया उन्होंने फिर मान लिया। ये गवाही भी गुरु ग्रंथ साहब चो मिलती है कि कोई कर बखीली निवै नाही, फिर सतगुरु आण निभाया। धन गुरु अमरदास साहब ने विच आप वरत के ते बाबे मोहन नूं भी गुरु रामदास साहब जी के चरनां 'च झुका दिता। फिर सारी संगत झुकदी है और उसे गल का जिक्र सत्ता बलवंड जी करते हैं कि धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजनहारै धारिया। ये गल किसी करामात तो घट नहीं सी कि 5-6 वरियां दी उम्र च अनाथ हो जाने वाला बच्चा अज कुल कायनात दा नाथ बन गया है, कुल कायनात दा मालिक बन गया। किसी करामात तो घट नहीं सी। गुरु रामदास साहब जी दे जीवन का संघर्ष
पूरी होई करामात आप सिरजनहारै धारिया सिੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰੂਪ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਫੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਅਸੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਗਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਗਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਬੜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਵਾਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਰੋਵਰ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਸੋਖਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਪਰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਸੋਖ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਤਲਾਬ, ਕਿੰਨੇ ਸਰੋਵਰ ਐਸੇ ਵਿਅਰਥ ਇਦਾਂ ਹੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਤਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਸ ਬਾਲਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਥੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਕਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਆ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰਿ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਕਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਨਮਤੀ ਰੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ। ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਛਾਬੜੀ 'ਚ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਚਣੇ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਕਰਨੀ। ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਉਧਰੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਦੀ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਣੇ ਸਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਖਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਣੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਘੁੰਗਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਵਾਲੇ ਚਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਮਾ ਫੇਰ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੋਮਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚਣੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਣੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ 'ਚ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇ ਭਾਈ ਸੋਮਾ ਫੇਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਾਲੇ ਚਣੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਵੱਲ, ਬੜਾ ਸਿਦਕ, ਬੜਾ ਧੀਰਜ, ਬੜਾ ਸਹਿਜ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸੋਮਿਆ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਜਿਗਰਾ, ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਜਿਗਰਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰਹਿਮਤ ਬਰਕਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਦਰ
सदका। और इकल्ले भाई सोमे की गल नहीं है। वेखो जेड़ा जेड़ा भी गुरु रामदास साहब जी ते भरोसा रखता है, गुरु रामदास साहब जी ते अकीदा रखता है, गुरु रामदास तो रुट के उसे नूं शाहां दे शाह ते पातशाहां दे पातशाह बनाउण दे समर्थ हैं। और जिहड़ियां सेवावां धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने बख्शिश कीतियां, बखूबी उन्होंने वो सेवावां निभाईयां। सिੱਖੀ ਨੂੰ होर अरशां ते बुलंदियां तक उन्होंने खड़िया। 3 पुत्र गुरु रामदास साहब जी दे, बीबी भानी जी की कुखों 3 बच्चों का जन्म होया। वड्डे प्रीति चंद, विचकारले महादेव ते छोटे सन श्री अर्जन देव जी। तिन्हां दियां बिरतियां, तिन्हां दे सुभाव बिल्कुल वखरे वखरे। प्रीतिया अत दी तामसी बिरती वाला कि बस सारा कुछ मेरे ही हाथ आ जावे ते सारा कुछ मैं ही मालक बन जावां। बिल्कुल माया ग्रसी हुई बिरती ते महादेव बिल्कुल त्यागी बिरती के कुछ चाहिदा ही नहीं है जी, सारा कुछ मोह ममता है, झूठ है, सारा कुछ छड्ड दवो, बिल्कुल वखरी बिरती। पर गुरु अर्जन देव महाराज वो ऐन बैलेंस वाला जीवन, संसार ते निरंकार, क्योंकि निरंकार तक पहुँचण का जिहड़ा मार्ग है वो संसार तो आरंभ होंदा है। ये गल गुरु रामदास साहब भी सानू समझाउंदे हन कि जे वो परमेश्वर तक पहुँचना है, गल कित्थों आरंभ हुंदी है। हर पहिलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म दिरड़ाया बलराम जी। जिहड़ा बंदा संसारी तौर पर अपनी जिम्मेवारी नहीं संभाल रहा है, वह कदे निरंकारी नहीं बन सकता है। धन गुरु अर्जन देव महाराज श्री अर्जन देव जी जिम्मेवारियां समझण वाले, जिम्मेवारियां संभालण वाले। धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी ने फिर अगे उन्हां दी भी प्रीख्या लई। ते जिवें आपां पहिलां गल कीती सी कि प्रीख्या दा कारण कि बाकियां दे मन च कोई शंका ना रहे। प्रीति चंद वर्गे क्योंकि अखीर तक कहिंदे रहे मैं वड्डा हाँ, गद्दी मैनू मिलनी चाहिए है। पर धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी ने परखिया ते जदों अखीरला समा आया, गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह गोइंदवाल साहब नगर विखे जाते हैं। उत्थे गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं अपने छोटे पुत्र नूं गुरगद्दी की दात बख्शी और आप शरीर रूपी चोला छड्या है। करीबन 47 वरियां की कुल शरीरक आरबला गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी की। और 1534 च जीवन सफर की आरंभता हुई। 1581 दे विच उन्होंने गोइंदवाल साहब की पावन धरती